दर्शक बंधु आमे एबे जो जगार अच्छे यही जगार नाम हूँ ललितगिरी। यही जो भव्य यात्रा देखुंट यार कारण हूँ महत। एमिति कहवाकू गले ललितगिरी बहुमात्रा प्रसिद्ध ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप एवं म्यूजियम पाई। यही यात्रार कारण हूँ महापुरुष अरखित दासों पाई। यह एक अद्भुत यात्रा जहाँकि विश्व में केउठी हुए नहीं। यही यात्रार नाम हूँ केश यात्रा। यही केश यात्रा 1835 मसीह चलुअछि। जो समय बाबा समाधि नहीं एवं सही समय महापुरुष एक केश प्रदान करते सही संतक को साइती रखा सहित सही दिन को जन्मदिन बा समाधि दिन भाव पालन कर। यह बहुत आडंबरपूर्ण मेला एवं पूजा हेबा सह अनेक प्रकार खाद्य प्रस्तुति करा जाई लोक मानकु प्रदान करा जाए एवं हजार हजार लोक एठी प्रसाद पाती। एवं एक महान कथा कि जो केशटी रखा जाइछि सेही केशटी दिन को दिन बढ़ी चली। यही केश को ललितगिरी एक भक्त घरे रखा जाई थाए एवं जेतेबेले जन्मदिन बा समाधि दिन आसे यही केश को शोभा यात्रा करिकी महा आडंबरपूर्ण सहित ओलाशुनी गुंफा को निया जाई थाए। गाँ भितर नीतिकांति सरिया परे वर्तमान केश यात्रा आसिकी ओलाशुनी पाखे पहुँची जाइछन्ति एवं सुंदर भाव में नृत्य नाच होउची। आउ किछि समय हबो वर्तमान 12टा बाजिगलानी। आउ से केश भितर को जिवे एवं सेठी स्थापन करा जिवे। ठाकुर प्रवेश करेंगे एकरे जमी प्रथम कही ये हजार हजार लोक खाद्य प्रस्तुति करा जाए। देखंतु केते लोक काटुचंदी आउ केते परिमाणर परिबा काटुचंदी। तेणुक एते परिमाणर परिबा काटिबे आउ हंडा बोधे कंटिन्यू चली डालमा चली एमती विभिन्न प्रकार व्यंजन प्रस्तुत होची। बहुत 10 रु 11 प्रकार व्यंजन प्रस्तुत करा जाए। एवं ये भल कथा जे एठी मुख्य दिन सुखुआ भोग करा जाए। कहती जे जो महापुरुषंकर सुखुआ होता प्रिय सी तेणुक से पूजा करा जाए। देखो केते हंडा बसची माने हंडा बसची से पास बसची खीरी बसची आउरी राति ना वर्तमान 12टा हला पूरा कंटिन्यू। देख क्षीर केते अणा है सब कटा है रही क्षीर आम पास हाँपाई आउ पासटा एते टेस्ट हुए जे आपड़ विश्वास करेंगे। थरुटे खाइले बारंबार देखो पास केते हंडारे पास थुआई एरा सब पितल हंडा गुड़िक ए संग्रहण कर रखा काली सकाळू को जो लोक मैंने खाइबा आसवा प्रसाद बंटन हम से गुड़िक दिज्व। यहाँ हूँ तार रोसई गृह सदाबले सबुदिन जो रोसई हुए नीतिकांति हुए यही गृह हुए। एवं ये नना जनकर मो सांगर चिन्हा परिचय तेणुक सी हाय टे कले ये बढ़ी को छणा चलती फ्राए चलती बढ़ी। देखो सी आम कहवा द्वारा सी भी टे फ्राए कले आउ यहाँ हूँ रोसई गृह। यहाँ हूँ शाग केते परिमाण देखो शाग कटाई ए शाग गुड़िक सब भजा हम आउ शाग राई हम कहते शाग मुग से शाग मुगर शाग पड़ो केते क्वांटिटी देखी पार्टी। आ लोक काली सका बोधे बहुत लोक हे। यहाँ हूँ ओलाशुनीर भ्यू बा रातिर जो भ्यू बा ओलाशुनी आज एकादशी तेणुक ये ठाकुर देखो आइले आम जो पटे भीतर पटे एक पछपटे बुलिक आइले यहाँ ठाकुर आइले सामना पटे रास्ता पटे। तेणुक देखो यहाँ बर्तमान ठाकुर चारिदिग बुलिबे
ବୁଲିଲା ପରେ ଠାକୁର ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କାଲିଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗିବ, ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗରେ ଲାଗିବ। ଏ ଏରିଆଟା ପୁରା ଛାଉଣି ହେଇଯିବ। ଏଇନା 8ରୁ 10 ଦିନ ଏଠି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ, ଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁ ପନିପରିବା ହେନତେନ ରହୁଛି, ଯେତିକି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏଇ ଗୃହରେ ବା ତାକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ବା ଓଳାଶୁଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍। ଓଳାଶୁଣୀ ଏଠି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭିତରର ପରିସର ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଲାଇନରେ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପରିମାଣର ଲୋକ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଲାଇନରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖେଇବି ଯେ କେତେ ପରିମାଣ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣର ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ, ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଥର ଏହା ମହାନ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଥରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଓଳାଶୁଣୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଓଳାଶୁଣୀ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କହିବି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲି କେତେ ପରିମାଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସକାଳ ଆସିକି 9ଟା ହେଲାଣି, ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟା ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ସେମିତି ଛୁଙ୍କ ମରା ହେଉଛି, ଆଉ କେତେ ପରିମାଣର ମରାଯାଉଛି। ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥାଏ ଯେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କେତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି 20-30ଟା ହଣ୍ଡା ମାରିସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ତଥାପି ସରିଯାଉଛି। ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋଧେ 500 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଓଳାଶୁଣୀର ମହିମା ବା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଫେରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛେ ସେ ହେଉଛି ମା ଓଳାଶୁଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ, ଏବଂ ଓଳାଶୁଣୀ ମା ତଳେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଉପରେ ବାସ କରନ୍ତି ବା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମା ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାଳକ୍ରମେ ଆମର ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଲେ, ମା ସେଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜାଗା ସିନା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାର ନାଁ ଓଳାଶୁଣୀ ରଖାଯାଇଥିଲା ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଓଳାଶୁଣୀ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଓଳାଶୁଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟୋରି ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏହି ଜାଗାକୁ ଓଳାଶୁଣୀ ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ପୂଜା ପାଏ ଏବଂ ତଳେ ମା ଓଳାଶୁଣୀଙ୍କର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହା ଥିଲା ଷ୍ଟୋରି, ଏହାର ଥିଲା ସମସ୍ତ କଥା। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଲା ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଦେଖା ହେବ ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।